ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु ओडिया भाषा साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर एही संख्या को आपण मानकु स्वागत करुछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आद्य रे संपादकीय मुख्य संपादक श्रीयुक्त हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार दर्शक बंधु, आज ए वर्षर ए मासर शेष शुक्रवार एवं आम रंगमंचर ए वर्ष पाई शेष संख्याटी उन्मोचित कला बेले मु संपादकीय क्रम प्रथमे आज पवित्र बड़दिन उपलक्षे आमर अगणित दर्शक नाट्यकार निर्देशक नाट्यकर्मी नाट्यप्रेमी को शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। बंधुगण, आज शुक्रवार ए वर्षर ए मासर शेष शुक्रवार, तेणु रंगमंचर यही संख्याटी ए वर्षर ए मासर शेष संख्या बोली धरी निया जाऊ। आगामी शुक्रवार पवित्र नववर्ष, से नववर्ष रे आमर नूतन संस्करण नूतन संख्या को स्वागत करिया पाई मु अनुरोध जनाई आज संपादकीय आरंभ कर। बंधुगण, 2020 मसीहा केउ एक अशुभ लग्न रे ये धरारे पदार्पण करिथिला ताहा सेही विश्व नियंता महाप्रभु को जना। जेमिथि हो बहु कष्ट रे मानव समाज नाना विपत्ति संकट रे जड़सड़ हो 2000 मसीहा को आज विदाय देवा को बसी। बंधुगण, आशा करुछु एवं सही महाप्रभु निकट रे प्रार्थना करुछु आगामी वर्ष आम पाई आम विश्व पाई मानव समाज पाई नाट्य समाज पाई सारस्वत समाज पाई एक शुभ नववर्ष भाव रे उद्भासित होई पुणी नव उन्मादना रे समस्त सृजनकर्मी को एक नव पथरे अग्रसर भार सुजोग तथा प्रेरणा दो। आज संपादकीय क्रम रे बास एतिकी पुणी थरे सही पुराणा अनुरोध आमर चैनल टी को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु। रंगमंचर जावतीय दोष त्रुटि को मार्जना करिया पाई मु शेष रे प्रार्थना करुछि आपण मानक ठारे। आसंतु एक नव उन्मादना को एवं एक सुंदर सकाळ को अपेक्षा करिवा 2021 सकाळ। सेतेबेल पर्यंत विदाय नौछु। धन्यवाद बंधुगण। एथर आसंतु शुणिबा एक मिनी गल्प बोका। विशिष्ट गाल्पिक श्रीयुक्त रजनीकांत महांती। गल्पर शीर्षक हेउची बोका। पुओटी झील घर को जाए, एमिति जाए, गपसप करे, पाठपढ़ा संपर्क रे आलोचना करे, बही नोट दियानिया हुए, किंतु केबे हेले पुओटी गेस्ट रूम देई भीतर को जाएनी। सेदिन गेस्ट रूम रे पुओ सह कथा हेउ हेउ झीलटी कहला, देख तमे माँ थिबा समय रे आसीबो। पुओ किछि कहलानी, चुपचाप पदा को फेरी आसिला। गेट पाखरे पहुँची झीलटी कहिबार से शुणिला, बोकाटे
धन्यवाद श्रीजुक्त महांती। एथर आसतु शुणा ए संख्यार कविता क्रम एक कविता पांथशाला विशिष्ट कवि डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरा। रंगमंचर समस्त प्रिय बंधु मानक विशेष भाव नाट्यकार हेमेंद्र महापात्र को मु अभिनंदन जनाऊँगी। से दीर्घ दिन धरी ये भाया कार्यक्रम करुँच रंगमंचर कार्यक्रम समस्त को यही अवसर अभिनंदन जनाऊँगी। आज मु गोटे कविता आवृत्ति करुँची। कविताटार ना पांथशाला। संसारर पांथ शालारे मुएक दिदिन बाटई भाई। संसारर पांथ शालारे मुएक दिदिन बाटई भाई। समय आखर फेरी पाकु हेब मरण शृंखला गाई। मरण शृंखला गाई आसीथिली एका जीवी मुई एका मंच नाटकर माया। सुख बोली जाहा पछरे धाइली। सुख बोली जाहा पछरे धाइली। मरु मरीचिका छाया आसीबा लागुछि प्रिय नागर बाजिलाड़ी साहानाई। संसारर पांथ शालारे मुएक दिदिन बाटई भाई। माटीर बीणारे गाइली केते मु जीवनर आशाबरी। चंदन बनरू केते आशा नेई कली मु मलय चोरी। कली मु मलय चोरी करी पारिलिनी प्राण को शीतल मिछटारे हेलिबाई। संसारर पांथ शालारे मुएक दिदिन बाटई भाई। समयर नई धीरे जाए बही कहे नाही पदे कथा। किए मला गला आत्महत्या कला पुराएनी तार मथा। का सुख दुख आशा निराशारे निर्विकार सदा थाई। संसारर पांथ शालारे मुएक दिदिन बाटई भाई। झरा बौलर
ହାହାକାର ନେଇ ସରିଯିବ ସବୁ ଖେଳ ଅଦିନ ବରଷା ଶାନ୍ତ କରିଦେବ ଅନ୍ତରର ଦାବାନଳ ମଉଳା ଜହ୍ନର ଛାଇ ଆଲୁଅରେ নীরবে পড়িবি শোই সংসারর পান্থ শালারে ମୁଁ ଏକ ଦିଦିନ ବାଟୋଇ ଭାଇ ଦିଦିନ ବାଟୋଇ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚକକୁ। ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚକରେ ମୁଁ ଇପ୍ସିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ୍ୟବର ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନାଟ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ପ୍ରଣାମ। ସାର୍ ଆପଣ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଲୋଚନା ବିଶେଷତଃ ନାଟ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଆପଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏ ଯାବତୀୟ ପୁରସ୍କାରଠୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାଟ୍ୟ ମୋଦି ଗୋଚରାର୍ଥେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସାର୍ ଆପଣ କେବେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କେମିତି ନାଟକକୁ ଆସିଲି ମୋ ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷରୁ ଲେଖୁଛି, 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଲେଖିଲି 1963 ମସିହାରେ। ତ 17-18 ବର୍ଷ ବୟସରେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଶିଶୁ ସଂସାରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ, ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ନାଟକ ଲେଖ। ନାଟକ କେମିତି ଲେଖିବି? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ କେମିତି ମଞ୍ଚ ତିଆରି ହୁଏ, କେମିତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସଂରଚନା କରାଯାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖୁଥିଲି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ନାଟକଟା ଲେଖିଲି। ଦେଖିଲି ଯେ କବିତା ଲେଖି ହେଉଛି, ଗପ ଲେଖି ହେଉଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦରକାର। ମୁଁ ସେଇ ତାଲିମଟା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ନାଟକ ଲେଖିଲି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ସ୍ମୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସାର୍ କିଛି କହିବେ କି? ମୋର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ନାଟକ 1963 ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ 18-19 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଯୁବକ, ମୋତେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ତେଣୁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, ସେ ଥିମ୍ କାହିଁକି ନେଲି, ମୋର କିଛି ଧାରଣା ନଥିଲା। ନାଟକ ଗୋଟେ ଲେଖିବା, ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଟକ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଦରକାର। କାହାଣୀ ହଠାତ୍ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସେତେବେଳୁ ସିଏ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିକିରି ଘରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ, ତ୍ୟଜ୍ୟପୁତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସିଙ୍ଗାରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କର ତାଙ୍କରି ପୁଅ। ତ ତାଙ୍କରି କାହାଣୀଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲା
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଲେଖିଲି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପଟା ପୁରୀର ବଡ଼ଦେଉଳରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗା, କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେଇଠି ସାମାଜିକ ସବୁ ଭୁଲ ଭଟକାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ସେଠି ଲୋକେ ପଚାରନ୍ତି ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ର ପ୍ରତୀକ ମିଥ୍ ବୋଲି ଭାବିକିରି ମିଥ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ କେମିତି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ହୋଇପାରେ ତାର ପରୀକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଏହି ନାଟକଟି ମୁଁ କଲି। এই ନାଟକଟି କରିକି ମୁଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଲି ମୁଁ ଯାଇକରି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ ନାଟକଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନାଟକ ହେଇନି। ଏ ନାଟକ ସେମିତି ଥିଲା। ତାର 22 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସେଇ ନାଟକଟିକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଲି 1985 ମସିହାରେ। ତାର ନାଁ ହେଲା ଝରଣା ଝୁରେ ସାଗର ପାଇଁ। ନାଟକଟି 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ମୁଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନାଟକଟା ମୋର ଏମିତି ହେଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥାଏ ନାଟକ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ମନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଚାରିଲି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାତ୍ରାରେ ସେ ବହିଟା ଦେଲି, ସେ ବହିଟା 10 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ଜନତା ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଝରଣା ଝୁରେ ସାଗର ପାଇଁ ନା। ଜାତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସ୍ଥିତି କେମିତି? ଜାତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ମାନେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାପ୍, ସମଗ୍ର ଭାରତର ନାଟ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଷାରେ କି ଇଂରାଜୀରେ କି ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। କେହି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟକ ହୁଏ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ ନାଟକ ହୁଏ, ମରାଠୀରେ ହୁଏ, କନ୍ନଡ଼ରେ ହୁଏ, ହିନ୍ଦୀରେ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଅପେକ୍ଷା ଆସାମର ନାଟକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଆଦୌ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କରିନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 1970-72 ବେଳକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ନାଟକ ବନହଂସୀ ଇଂରେଜୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ, ସେଇଟା କୋଠେ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ତଟ ନିରଞ୍ଜନ ନାଟକଟି କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ହେଲା, ନେପାଳୀ ଭାଷାରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ନାଟକ ଉପରେ ପାରାଦୀପର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟିଏ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ କରିଥିଲେ। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନାଟକ ମୋର, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ନାଟକକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୋର ମୁଁ ଆମ୍ ବ୍ୟାମ୍ ମାନେ ହେଇଛି, ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡୁକ ଉବାଚ ହେଇଛି ମାନେ 60ରୁ 70 ଥର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ପାଇଛୁ। ତ ଏଇ ହେଲା ଆମର ଅବସ୍ଥା। ଆମ ନାଟକ କେହି ଅନୁବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି କେଉଁଠି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କେମିତି ଯିବ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ନାଟକ ହେବ ଜାତୀୟ ସ୍ତର। କେବଳ କୈଳାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ ଶିକାର ନାଟକ, ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଶିକାର ଗଳ୍ପ। ସେଇ ନାଟକଟି ସଞ୍ଜୟ ହାତୀ କରିଥିଲେ ନାଟ୍ୟରୂପ। ସେଇଟା ଭାରତର 15 ଜାଗାରେ
से कैलाश पाणी निर्देशन अदरवाइज ओडिशार नाटक संपर्क नाटक बहुत दरिद्र बोली समस्त धारणा कोर्ट किसी लिखिना ସାର୍ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ନାଟକକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛି ତାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? नवनाट्य आंदोलन मु अन्यतम पुरोधा किसी ना नवनाट्य आंदोलनटा बंगला भाषार जो नवान्न नाटक होता से ओडिया आणिकी गोटे कौन कले मनोरंजन दास विजय मिश्र विश्वजित दास ये तीन जन को लेकर नवनाट्य आंदोलन होता पर से जॉइन कले कार्तिक चंद्र रथ मु थाए बरहमपुर गंजाम कला परिषद में मोर नाटक मंचस्थ हुए गंजाम कला परिषद 1955 मसीह आरंभ होता मु जॉइन कला बेलू गंजाम कला परिषद में 1968 मसीहा ये जो देखिले आप 1968 मसीह ही नवनाट्य आंदोलन होली कहुपे समस्ते कहते मनोरंजन दास विजय मिश्र विश्वजित दास मोट बड़ से अनुकरण करिया नाटक लिखी बोली यहाँ मिछ कथा 1968 मसीह तीनोटी नाटक होता तारीख गोटे नोट कर रखी देखी जाऊँ कौ दिन कौटा होता 5 एप्रिल 1968 मसीह शववाहक मान होता विजय मिश्र 2 जून 1968 बनहंसी होता मनोरंजन दास 17 अक्टोबर 1968 मोर मु आंबे और आमे मैंने तेणु 1968 ये जो 3टा नाटक है यू आरंभ होड़िया नवनाट्य आंदोलन मनोरंजन दास और विजय मिश्र मनोरंजन दास सांकेतिक गल्पर अनुकरण लिखुले नाटक दुर्बोध्य होता विजय मिश्र कविता क्षुद्र गल्प मिसेले जो हम से प्रकार नाटक लिखुले मु किंतु मो नाटक क्षुद्र संलाप दुर्बोध्यता ये सब किसी रखी नी तेणु मो नाटक गुड़िक बेसी बेसी लोकप्रिय होता तो भविष्य जो नाटक लिखागला से माने बनहंसी को मनोरंजन दास को लक्ष्य कर लिखिले किए लिखिले रत्नाकर चैनी एवं कार्तिक चंद्र रथ 2 जन विजय मिश्र को कहीं फॉलो करी ना पारे ना कविता लिखुले नाटक भर मो नाटक को फॉलो कर रति मिश्र लिखिले सुबोध पट्टनायक लिखिले एवं पश्चिम ओडिशार बहु नाट्यकार ये जो लोकनाट्य शैली में आरंभ कली ताक लिखिली तो मत जदि स्वातंत्र दिजार किसी अवकाश अच्छी सेटा हूँ मु लोकनाटक शैली को प्रथम आधुनिक नाटक नवनाटक मु इनक्लूड कली तो यहाँ हूँ मोर स्वतंत्र सेमती 1971 मसीहार कथा तापर 1979 मसीह मु शेष पाँच बोली आउ गोटे नाटक लिखी से रूपांतरित शैली बोली गोटे शैली मु व्यवहार करुँची जहाँ फॉलो करी आज पर्यंत विशेष नाटक लिखा जाए ना तेणु मते नाटकर चेला शिष्य एगुड़ा या मोर लक्ष्य ना भारत वर्ष में जो नाटक लिखा जाए ना जो शैली नाटक लिखा जाए ना से शैलीटा को मु परीक्षा कर प्रथम थर कारण भारत वर्ष में
मोर शिक्षागत क्वालिफिकेशन जहाँ सेमती क्वालिफिकेशन थाई कई नाट्यकार नहांती एम ए PhD कई नाट्यकार नहांती तेणु मु पृथ्वीर विभिन्न नाट्यशैली को अनुकरण करी ताको मिशामिशी करी नुआ गोटे ओडिया नाट्यशैली तैयारी करथिली ताको संपूर्ण ओडिसी नाट्य धारा बोली कह जाई पारे। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ଜଗତକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। 90 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଲେଖିଛି, ତା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା 18 ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ 10-15ଟା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଶା କରିନି କିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ପାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି, କରତାଳି ପାଇଛି, କିଛି ପଇସା ନଥିବା ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ଶାଳାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବୋଲି କହିଲେ, କରତାଳି ହେଉଛି, ମୋତେ କାନରେ କୁହାହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କାଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ କହିକି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ କହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଦେଲେ, ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ପାଉଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା, ମୋତେ ଜନତା ଗଣନାଟ୍ୟ ଦେଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ରାମାୟଣ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୀତା ପାଇଁ 2,500 ଟଙ୍କା। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ମୋର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କମର୍ସିଆଲ ହିଟ୍ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ଦେଇଛି, ମୁଁ ପାଇଲି କେତେ 6,000। ଲେଖିବା ପାଇଁ 3,000, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ 3,000, 6,000 ଟଙ୍କା। ତ ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରୁ କିଛି ପାଇନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଛି କେବଳ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ କିଛି ପଇସା ନଥିବା ମାନପତ୍ର, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ। ଏବେ ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖା ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ କାମନା କରି ଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଜଣେ ଅସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଓ ତାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପତ୍ନୀର ନାଟ୍ୟ ରୂପ। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଘରେ ପାଦ ଦେଲା ମାତ୍ରେ ପତ୍ନୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ସମନାଥ। ତାର ଦମ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଭଳି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲା। ସୁବ୍ରା ଜୁଏଲର ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଂ ଆଣିଲ? ନା ନା 7,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲି। ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ 1,000 କି 2,000 ହେଇଥିଲେ କାହାଠୁ ଧାର କରି। କ'ଣ ହେଲା ଆଣିନ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି କ୍ରୋଧ ଓ ଅପମାନରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କଣ୍ଠ ଏପରି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ କଥା କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବାଥରୁମକୁ ପଶିଗଲା ସମନାଥ। ତଥାପି ଅର୍ଚ୍ଚନାର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। କାଲି ସାନ ଭଉଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଆସିବ। ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ତା ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲା ସମନାଥ ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବର। ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସପୋର୍ଟର। ତା
ତାର ସେ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ପାଇନଥିଲେ ସେ କେବେ ବାପା ମାଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୋମନାଥକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ପଦାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତାର ସେଦିନର ସେ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଶୁଭ୍ରା ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନକୁ। ସେ ହୀରା ପଥର ବସା ଇୟରିଂ ନିଜେ ବାଛିଥିଲା ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ନିଜ ଦରମା ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଅଗ୍ରିମ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଅବଶିଷ୍ଟ 7000 ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ନେଇ ଆସିବା କଥା। ଆଜି ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କଥା ସେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲା। ସୋମନାଥ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଯଦି 7000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଇୟରିଂ ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ମିଠା ମିଠା ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ କହି ବାପ ଘରୁ ଶିକ୍ଷା ଆଣି ବାହାଉଥିଲା କାହିଁକି? ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ। ଶୁଣି ଶୁଣି ସୋମନାଥର ଦେହରେ ଚଳିଗଲାଣି। ସେଥିଲାଗି ଏ ଆକ୍ଷେପକୁ ସେ ଦେହକୁ ନେଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠିକ୍ କହୁଛି। ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଟାର୍ଜୀ ଆଇଏସିରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାର କେମିତି ଧାରଣା ହେଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ବାହା ନ ହେଲେ ତା ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି ଏକ ଅକାରଣ ଅସଙ୍ଗତ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଯେ ତାର ମନ ଓ ହୃଦୟକୁ ସେଦିନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସୋମନାଥ। ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନେ ମିଛ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷର ଯୋଗ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାବକତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୋହିତ କରେ। ତାର ମିଛ କଥାର ମାୟାଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ି ସତକୁ ସତ ଦିନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାପଘର ଛାଡ଼ି ତା ହାତ ଧରି ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ଡାଡି ମମିଙ୍କ କଥା ମାନି ଜଣେ ଅଜଣା ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୁରୁଷକୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ବାହା ହୋଇପଡ଼ିବାରେ ସେ ସମୟର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ତାର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା। ଥରେ ବିଶ୍ୱାସର ବାଲିବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସନ୍ଦେହର ଆବିଳ ଜଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ କଦମାକ୍ତ କରିଦିଏ। ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ପତ୍ନୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଉପରୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଟୁଟିଯାଏ। ସେହି ପ୍ରତ୍ୟୟବିହୀନ ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ କରିଦିଏ। ଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ସୋମନାଥ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏକ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିଛଣା ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଛାଟିଆ ବିଛଣାରେ ତାର ଅନେକ ରାତିରେ ନିଦ ହୋଇନାହିଁ। ଜୋର କରି ଅମିତକୁ ଉତ୍କାମଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ନାମୀ ଦାମୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସୋମନାଥ ଦରମାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପୁଅ ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହିତ ଜୀବନର ଏକ ଅଶୋଭନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଅ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଅମିତକୁ ଉତ୍କାମଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇବାରେ ସେ ବାଧା ଦେଇନାହିଁ। ପୁଅର ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଠାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ଟଙ୍କା ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହେ ସେଥିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭଲରେ ଚଳିଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାହା କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣି ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ମାତିଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଅହରହ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଅକାରଣ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ସୋମନାଥ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସୋମନାଥର କଥା ଶୁଣି ରଣଚଣ୍ଡୀ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ପାଦ କଚାଡ଼ି ହାତ ହଲାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ଚିତ୍କାର କରେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଏ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ? ଏ ମାସରେ ଏତେ ଦାମ୍ ଦେଇ 2ଟା ଡିନର ସେଟ୍ କିଣି ନଥିଲେ କ'ଣ ଚଳିନଥାନ୍ତା? ତା ଛଡ଼ା 2ଟା ଡିନର ସେଟ୍ ଥିଲା। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଯଦି କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଜମାଦାର ପୁଅ ହୋଇ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଏତେ ଛକ ଛକ କାହିଁକି ହଉଥିଲ? ତା ଛଡ଼ା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁଖ ରଖିବାର ଯାହାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ସେଭଳି ବାଷ୍ଟାର୍ଡ ବାବାଜୀ ନହିଁ ବାହା ହୁଅନ୍ତି କାହିଁକି ଜାଣି? ଦରମା ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ଅଣ୍ଟୁଛି ତାହେଲେ ଭିକ ମାଗ, ଚୋରି କର। କୋଉ ଲାଟ ସାହିବର ନାତି ଯେ ଭିକ ମାଗିଲେ ଚୋରି କଲେ ଲାଜ ମାଡୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ଭଲ ପାଏ। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଭଳି ତାର ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଭେଜାଲ ମିଶି ନଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲହୁଲୁହାଣ କରିବାକୁ ଯେତେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗାଳି ଦେଲେ ବି ତାକୁ କାଟେ ନାହିଁ। ଗାଳି ପଛେ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ନ ଯାଉ, ଏଇଭଳି ଏକ ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁ ଗାଳି ମନ୍ଦ ନୀରବରେ ସହିଯାଏ। ଥରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପରି ପାଇବା ଆଶାରେ କାମରେ ଖଇଚା କରିଥିବା ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଠିକ୍ କାମ କରିଛି ବୋଲି ସୁପାରିଶ କରି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସୋମନାଥ। नमस्कार सर। नमस्कार। आपण बिलटा सर बिल हाँ किंतु आपन बिलटा तो 7 लाख टका आसला। हाँ सर सर 50,000 टका अच्छी पिला मिलता है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है थैंक यू। हाँ सर नमस्कार सर। नमस्कार। ଏବେ ସେ କାମର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲେ ତା ଚାକିରି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ। ଏହିସବୁ କଥା ନେଇ ଖୁବ୍ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲାବେଳେ ଦିନେ ଡିନର ଟେବୁଲରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ ତମେ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ବସି ଭାରି ବୋର୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲା ସମୟ କଟି ଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଶୋଇ ବସିବି ସମୟ ଜମା କଟୁନି। ତାମାନେ ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ 7 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଡାଫୋଡିଲ୍ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ସେଠି ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ହଁ, ମୋର ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ ଟିଚରସିପ୍ର ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସେମାନେ ହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ମିସେସ୍ ମାନେ ଆସି ସେଠି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦରମା ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା। ଭଲ କଥା। ଅବସର ସମୟ କଟେଇବା ସହିତ କିଛି ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ବି ହେବ। ହଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବାନ୍ଧବୀ ରୀନା ମଜୁମଦାର। ରୀନା ମଜୁମଦାର? ହଁ, ଏଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିଡର ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଚାରା ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଛି ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିଟାୟାର୍ଡ IAS କମଳାକାନ୍ତ ରଥ ଜମାରୁ ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଣ, ସେଠି ଅବିବାହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖେ, ଆଉ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଟ୍ରିଟ୍ କରେ। ଆଉ ଖରା ଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟିରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହୋଟେଲରେ ରଖେ, ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଏ। ଆଉ ଫେରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଉପହାର ବି ଆଣେ। ସେ ସ୍କୁଲର ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାର ଏ ଚରିତ୍ର ଜାଣିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି? ନିର୍ଭୟରେ ଯାଅ। ଯଦି କମଳାକାନ୍ତ ରଥ ଏଭଳି ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରସ୍ତାବ କୌଣସି ଦିନ ଦିଏ, ତାହେଲେ ତମ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରଟା ତା ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବ। ବୁଝିଲ? ଟିଚ୍ ହିମ୍ ଏ ଲେସନ୍। ଯାଇଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଡାଫୋଡିଲ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର। ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇ ଆସିଥିଲା। ଦିନେ ଦିନେ ଦୟାବତୀ ନାରୀ ଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସୋମନାଥର ଶୟନ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ନିଃସଙ୍ଗତା ଦୂର କରି ଦେଉଥିଲା। ସୋମନାଥକୁ ବାହା ହୋଇ ସେ ଯେ ଆଦୌ ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଦେଇ ଦେହ ଦେଇ ସେ କଥା ବୁଝାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ବାଟ ଭୁଲି ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ତୁ ଦିଦି ଦିଦି ତୋ ବରର 16 ବର୍ଷର ଚାକିରି ହେଲାଣି, ଆଜି ଯାଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ ଆର ଜନ୍ମରେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ? ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଘର ବି କରିପାରିଲୁନି। ସାରା ଜୀବନ ଏଇ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଥିବୁ। ଜାଣିଛୁ, ଆମ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଓଭରସିୟର କ୍ୟାପିଟାଲରେ 2 ମହଲାର ଘର କରି ଭଡ଼ା ବି ଲଗେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ତୋ ବର କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଥାଇ 1 ମହଲାର ଘର ବି ଗୋଟେ କରିପାରିଲେନି। ମୂର୍ଚ୍ଛନାର କଥା ଶୁଣି ବଦଳିଗଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତା ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ମଶାନକାଳୀ ପୁଣି ଥରେ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ପର ଧରି ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ନାଚି ଉଠିଲେ। ସେଦିନ 3 ଜଣ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଇ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱାମୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା,
ମୂର୍ଚ୍ଛନା କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଭ୍ରା ଜୁଏଲର ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ବି ବାଛି ଦେଇ ଆସିଛି ଆଉ ସେ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇ ମୁଁ ରସିଦ ବି କାଟି ଆଣିଛି କାଲି ସେଟା ଆଣିଦେବ। କାଲି କାଲି ତ ମୁଁ ଟୁର୍ରେ ଯାଉଛି ଟୁର୍ରୁ ଫେରି ଆସିଲି ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତା ପରଦିନ ତା କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଟୁର୍ରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ସମନାଥ, କିନ୍ତୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଂ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ 7000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାରିନଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତା ପଛରେ ଲାଗିଥିଲା। ଚାକିରିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବାର ଭୟ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ଭୂତ ଭଳି ସବାର ହୋଇଥିଲା। ଅଫିସରେ କାହାକୁ 7000 ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବାକୁ ତାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୀରା ପଥର ବସା ଇୟରିଂ କଥା ପଚାରିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ନର୍ଭସ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ପାରିନଥିବାର ଇୟରିଂ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭିନ୍ନ ତାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି 7000 ଟଙ୍କାର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଆଦୌ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସାନ ଭଉଣୀକୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରୁନଥିବାରୁ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତାର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା। ସମନାଥ କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାକୁ କଥା କହିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେ 2 କାନରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ସମନାଥ ଅଫିସ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରସାଦନ କରୁଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କ'ଣ ଭାବି ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ନେଲା। ସେ ସ୍କୁଟର ବାହାର କରି ଯିବାକୁ ବସିଲା ବେଳେ ପଛରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ଏଇ ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ଏଇ ନିଅ ଘରର ଚାବି। ଆଜି ଶନିବାର, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଆଉ କାଲି ରବିବାର ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ ଫେରି ଆସିବା। 2ଟା ରାତିର କଥା। ତା ଛଡ଼ା ରଥ ରାଜି ହେଇଛି ମୂର୍ଚ୍ଛନା ପାଇଁ ସେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଂଟା କିଣିଦେବ। ଆଉ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲା ତମ ହଜବେଣ୍ଡ କ'ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନେବେ, କ୍ୟାସ୍ ନା କାଇନ୍? ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚଟକଣା ଖାଇଲା ଭଳି ସମନାଥର ମୁହଁ ବାମ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଗଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଏକ ହିଂସ୍ର ପୌରୁଷ କେଶର ଝାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼ିପାତୁଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ଖରତର ହେଉଥିଲା। ସେ ନିଜର ବୋଧମୁଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସ୍ତ୍ରୀର ଶୁଆନାକ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବା ଆଗରୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତାହା ସମନାଥର 2 କାନ୍ଧକୁ 2 ହାତରେ ହଲାଇ ଦେଇ ତାକୁ କ୍ରନ୍ଦନକାତର କଣ୍ଠରେ ପଚାରୁଥିଲା, ଅସମର୍ଥ ସ୍ୱାମୀମାନେ ହିଁ କେବଳ ନିଜର ଅକ୍ଷମତାକୁ ଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରିଲ ନାହିଁ? ପରଦା ଉଠୁଛି ପରଦା ପଡ଼ୁଛି ପରଦା ପଛରୁ ଇଶାରା ଆସୁଛି ଯବନିକା ସତ ଜୀବନ ଯେ ମିଛ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ 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 ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୋବାଇଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861350951। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ।